इष्टदेव भगवान श्री हरिना चरणों में मारा भाव अने हृदयथी प्रणाम। तेमज आप सर्वने पण मारा भाव अने हृदयथी प्रणाम। मार्केंड ऋषि राजा युधिष्ठिर ने सती सावित्रीनी जे कथा कहे से ते आपणे ध्यानथी सांभळीए। मार्केंड ऋषिए कह्युं कि राजन, राजकन्या सावित्रीए जे प्रकारे आ कूळ कामिनीओना परम सौभाग्य रूप पतिव्रतानो यशस्वी पद प्राप्त कर्युं हतुं तेवुं तमने कहूं छुं ते सांभळो। मद्र देशमां एटले के मारवाड़मां अश्वपति नामे एक बहु धार्मिक तेमज ब्राह्मण शिविक राजा हतो। ते अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेन्द्री, दानी, चतुर, नगरजनों तेमज देशवासीओं में खूब लोकप्रिय पण हता। समस्त प्राणीओना हित में तत्पर रहनार तेमज क्षमाशील पण हता। ते नियमनिष्ठा राजानी धर्मशीला ज्येष्ठ पत्नी ने गर्भ रह्यो अने यथा समये राणीए एक कमलनयन कन्या ने जन्म आप्यो। राजाए बहुज प्रसन्न थईने जात कर्मादिक सर्व संस्कारों कर्या। सावित्रीना मंत्र द्वारा हवन करवाथी स्वयं सावित्री देवीए प्रसन्न थईने ते कन्याने अर्पण करी हती। एटला माटे ब्राह्मणोए अने राजाए एमनुं नाम सावित्री राख्युं हतुं। मूर्तिमती लक्ष्मीना समान ते कमनी कन्या धीरे धीरे मोटी थवा लागी। यथा समये युवावस्था में एमने प्रवेश कर्यो। कन्या ने युवती बनेली जोईने महाराजा अश्वपति बहु चिंता में पड़ी गया। कोई वर न मळवाथी एमणे सावित्रीने कह्युं, दीकरी, हवे तू विवाह माटे योग्य गणाय छे, परंतु हजी सुधी तारा माटे मैं कोई वर योग्य मने मळ्यो नथी। एटला माटे तू स्वयं तारा माटे योग्य वर शोधी काढ। धर्मशास्त्रीनी एवी आज्ञा छे कि कन्या विवाह योग्य थई जवाथी जे कन्यादान नथी करतो ते पिता निंदनीय छे। ऋतुकाल में शास्त्र प्रमाणे जे स्त्री समागम नहीं करतो ते पति निंदा ने पात्र से अने पिताना मरण बाद विधवा मातानु जे पालन पोषण नहीं करतो ते पुत्र निंदनीय से। एटला माटे तू तात्कालिक वरनी शोध करी ले अने तू एवुं कर के जेथी देवताओनी दृष्टि में हूँ अपराधी ना बनूं। पुत्री ने आ प्रमाणे कही तेमणे पोताना मंत्रीओने आदेश आप्यो कि आप सर्व लोको सवारी लईने सावित्रीनी साथे तमे जाओ। तपस्वीनी सावित्रीए कंईक संकोच अनुभवता पिताश्रीनी आज्ञानो स्वीकार कर्यो। तेमना चरणोमां नमस्कार करी सुवर्ण रथ में बेसीने मंत्रीओनी साथे वरनी शोध करवा माटे त्यांथी निकळी। ते राजर्षिओना रमणी तपोवन में गई अने ते माननी पुरुषोना चरणों में वंदन करी सर्वने वनों में विचरण करवा लागी। आ प्रमाणे ते सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धन दान करती करती विभिन्न प्रदेशों में घूमवा लगी। राजन, एक दिवस मद्रराज अश्वपति तेमनी सभा में बेसीने देवर्षि नारदजीनी साथे वातो करता हता। ते समये मंत्रीओनी साथे सावित्री समस्त तीर्थोनी यात्रा करीने पोताना पिताना घरे पहोंची हती। त्यां पिताश्री ने नारदजीनी साथे बैठेला जोया। बंनेना चरणों में एमणे प्रणाम कर्या। नारदजीए पूछ्युं, राजन, आपने आ पुत्री क्यां गई हती अने हवे क्यांथी आवी छे? आ युवान थई गई छे तो पछी आप कोई वरनी साथे तेना विवाह केम नथी करता? राजा अश्वपतिए कह्युं, आने मैं आज कारणथी एमने बहार मोकली हती अने आजे ज ए परत फरी छे। आप श्री आने ज पूछी जुओ तेने कोई वर पसंद कर्यो छे? त्यारे पिताना आ कथन पर कि तू तारा पोतानो सर्व वृत्तांत संभळावी दे। सावित्रीए पितानी वात मानीने कह्युं, शाल्व देश में द्रुमसेनना नामे प्रख्यात एक महान धर्मात्मा राजा हता। पाछळथी ते आंधळा थया अने आँखों चाली जवाथी अने पुत्रनी बाल्यवस्था होवाथी तक साधीने तेमना पूर्व शत्रुओ जे हता, पाडोशीओ हता, ए राजाए एमनुं राज्य पડાવી લીધું। त्यारे पोताना नाना पुत्र
અને પત્નીની સાથે તેઓ વનમાં ત્યાંથી નીકળ્યા અને બહુ જ કઠોર વ્રતનું પાલન કરીને ખૂબ તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. તેમના કુમાર સત્યવાન જે હવે વનમાં રહીને મોટા થઈ રહ્યા હશે તેમને જ મારી અનુરૂપ સમજીને મેં મનથી તેને પતિ રૂપે પસંદ કર્યા છે. આ સાંભળીને નારદ મુનિએ કહ્યું કે રાજન, બહુ જ ખેદની વાત છે. હાય, સાવિત્રીથી તો બહુ જ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. તેણે ગુણવાન સમજીને સત્યવાનને વર તરીકે પસંદ કર્યો. આ કુમારના પિતા સત્યવાદી તેમજ માતા પણ સત્યભાષિની છે, એટલા માટે બ્રાહ્મણોએ એમનું નામ સત્યવાન રાખ્યું છે. રાજાએ પૂછ્યું, સારું. આ પ્રમાણે પોતાના પિતાને લાડકવાયો રાજકુમાર સત્યવાન તેજસ્વી, બુદ્ધિમાન, ક્ષમાવાન અને શૂરવીર તો છે નહીં. નારદજી બોલ્યા, તે ધ્રુમસેનનો વીર પુત્ર સૂર્યની સમાન તેજસ્વી છે, બૃહસ્પતિના સમાન બુદ્ધિમાન છે, ઇન્દ્રના સમાન વીર, પૃથ્વીના સમાન ક્ષમાશીલ, રંતિદેવના સમાન દાતા, ઉષ્ણીરના પુત્ર શિબીના સમાન બ્રહ્મણ્ય અને સત્યવાદી યાતિના સમાન ઉદાર, ચંદ્રમાના સમાન પ્રિયદર્શન અને અશ્વિની કુમારોની સમાન અદ્વિતીય સ્વરૂપવાન છે. તે જીતેન્દ્રિય છે, કોમળ સ્વભાવનો છે, શૂરવીર છે, સત્યવાદી છે, પણ તે મિલનસાર, ઈર્ષ્યાહીન, લજ્જાશીલ અને તેજસ્વી પણ છે. તપ અને શીલમાં આગળ વધેલા બ્રાહ્મણ લોકો સંક્ષેપમાં તેમના વિષયમાં એવું કહે છે કે સત્યવાનમાં સરળતા નિરંતર નિવાસ કરીને વાસ કરે છે અને તેથી તેની સ્થિતિ અવિચલ બની ગઈ છે. અશ્વપતિએ કહ્યું, ભગવાન, આપ શ્રી તો તેનું સર્વગુણ સંપન્ન અમને બતાવી દીધા. નારદજીએ કહ્યું, તેનામાં માત્ર એક જ દોષ છે, પરંતુ તેનાથી તેના સઘળા ગુણો ઢંકાઈ જાય છે. કોઈ પ્રયત્ન દ્વારા પણ તેનું નિવારણ થઈ શકે તેમ નથી. તેના સિવાય તેનામાં બીજા કોઈ પણ દોષ નથી અને તે દોષ એક જ છે કે 1 વર્ષ બાદ સત્યવાનનું આયુષ સમાપ્ત થઈ જશે અને એનો દેહ ત્યાગ થઈ જશે. ત્યારે રાજાએ સાવિત્રીને કહ્યું, સાવિત્રી, આ તું સમજી લે. તું ફરીથી જા અને બીજા વરની શોધ કર. દેવર્ષિ નારદજી મને કહેશે કે સત્યવાન તો અલ્પાયુષવાળા છે, તે 1 વર્ષ પછી દેહનો ત્યાગ કરી દેશે. સાવિત્રીએ કહ્યું, પિતાજી, કાષ્ટ, પથ્થર વગેરેના ટુકડા એકવાર તેનાથી અલગ થાય છે. કન્યાદાન એક જ વાર કરવામાં આવે છે અને મેં આપ્યું છે એવો સંકલ્પ પણ એક જ વાર કરવામાં આવે છે. આ ત્રણેય બાબતો એક જ વાર થાય અને હવે તો મેં એકવાર જેનું વરણ લઈ લીધું તે દીર્ઘાયુ હોય તોય ભલે, અલ્પાયુષ્યવાળો હોય તોય ભલે, ગુણવાન હોય તોય ભલે, ગુણહીન હોય તોય ભલે, એ જ મારો પતિ છે. કોઈ અન્ય પુરુષને હું વર તરીકે પસંદ નહીં કરું. પહેલાં મનથી નિશ્ચય કરીને પછી વાણીથી પણ કહેવામાં આવે છે અને તે બાદ કર્મ દ્વારા ક્રિયા કરાય છે. આથી મારા માટે પૂજ્ય છે અને મારો પતિ એ પરમેશ્વર છે. નારદજી બોલ્યા, રાજન, તમારી પુત્રી સાવિત્રીની બુદ્ધિ પાકા નિશ્ચયવાળી છે, એટલા માટે આને કોઈ પ્રકારે આ ધર્મમાંથી વિચલિત કરી શકશે નહીં. સત્યવાનમાં જે ગુણો છે તેવા એમના ગુણો કોઈ બીજા પુરુષમાં નથી. આથી મને પણ આ સારું જણાય છે કે આપ તેને કન્યાદાન આપી દો. રાજાએ કહ્યું, આપ શ્રીએ જે વાત કહી તે બહુ સારી છે અને કોઈ પ્રકારે ટાળી શકાય તેમ નથી. આથી હું એમ જ કરીશ. આપ તો મારા ગુરુ છો, માટે ગુરુ કહે એ જ મારે કરવાનું રહ્યું. પછી કન્યાદાનના વિષયમાં નારદજીની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી. રાજા અશ્વપતિએ સઘળી વિવાહની સામગ્રી એકત્રિત કરાવી અને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ તથા પુરોહિતની સાથે સર્વ ઋત્વિજોને બોલાવીને શુભ દિવસે કન્યાની સાથે પ્રસ્થાન કર્યું. જ્યારે એક પવિત્ર વનમાં રાજા દ્રુમસેનના આશ્રમે પહોંચ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણોની સાથે પગે ચાલીને તેઓ રાજર્ષિ પાસે ગયા. ત્યાં આગળ એમને નેત્રહીન રાજા દ્રુમસેનને સાલ વૃક્ષની નીચે એક કુશના આસન પર બેઠેલા જોયા. રાજા અશ્વપતિએ રાજર્ષિ ધ્રુમસેનને યથાયોગ્ય પૂજન કરી બહુ જ વિનમ્ર શબ્દોમાં એમણે પોતાનો પરિચય આપ્યો. ધર્મજ્ઞ રાજર્ષિએ આસન આપીને
રાજાનો સત્કાર કર્યો અને પૂછ્યું, બોલો, આપ કયા નિમિત્તે અહીં પધારવા કૃપા કરી છે? ત્યારે અશ્વપતિએ કહ્યું, રાજર્ષિ, મારી આ સાવિત્રી નામની એક રૂપવતી કન્યા છે. આને પોતાના ધર્મ પ્રમાણે આપ શ્રી આપના પુત્ર વધુના રૂપમાં તમે સ્વીકાર કરશો? ધ્રુમસેને કહ્યું, અમે રાજ્યથી ભ્રષ્ટ થઈ ચૂક્યા છીએ. અહીંયા વનમાં રહીને સ્વયંપૂર્વક તપસ્વીઓનું જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ. આપની કન્યા તો આ સઘળું કષ્ટ સહન કરવા યોગ્ય નથી, તો અહીંયા આશ્રમમાં વનવાસના દુઃખને સહન કેવી રીતે કરી શકશે? અશ્વપતિએ કહ્યું, રાજન, સુખ અને દુઃખ તો તડકા સાયડાની માફક આવે અને જાય. આ વાતને હું અને મારી પુત્રી બંને જાણીએ છીએ. મારા જેવા માણસને આપશ્રી આવી વાત કહેવી જોઈએ નહીં. હું તો સર્વ પ્રકારે નિશ્ચય કરીને જ આપની પાસે આવ્યો છું. ધ્રુમસેન બોલ્યા, રાજન, હું તો પહેલેથી જ આપની સાથે સગા થવા માગતો હતો, પરંતુ રાજ્ય અચ્છુત થવાને કારણે મેં મારો વિચાર છોડી દીધો હતો. હવે મારી પહેલાંની અભિલાષા સ્વયં પૂર્ણ થવા માગતી હોય તો ભલે. આપ તો મારા અભિષ્ટ અતિથિ છો. ત્યાર પછી ત્યાં આશ્રમમાં રહેનાર સર્વ બ્રાહ્મણોને બોલાવી બંને રાજાઓએ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે વિવાહ સંસ્કાર કરાયો. યથાયોગ્ય રીતે વરકન્યાને આભૂષણો આદિ ભેટ આપ્યા. પછી રાજા અશ્વપતિ ઘણા આનંદપૂર્વક પોતાના રાજભવનમાં પરત આવ્યા. તે સર્વ ગુણ સંપન્ન સાવિત્રી નામની ભાર્યાને પ્રાપ્ત કરીને સત્યવાનને પણ ઘણી પ્રશંસા થઈ અને પોતાના મનવાંછિત પતિ પ્રાપ્ત કરીને સાવિત્રી પણ બહુ જ આનંદ થયો. પિતાના ચાલ્યા જવા બાદ સાવિત્રીએ સર્વ આભૂષણો ઉતારી નાખ્યા અને વલ્કલ વસ્ત્રો અને ભગવા કપડાં પહેરી લીધા. સાવિત્રીના આત્મસંયમ અને સત્ય ત્યાગને સર્વ વડીલજનોએ મુનિજનોએ ધન્યવાદ આપ્યા. એની સેવા, સદ્ગુણ, વિનય, સંયમ અને સ્વરજનો સાથે મેળવીને કામ કરવાની બધા જ માણસોને બહુ સંતોષ થયો. તેથી શારીરિક સેવા અને સર્વ પ્રકારના વસ્ત્ર આભૂષણો દ્વારા સાસુ સસરાને અને વાણીના સ્વયંપૂર્વક દેવોચિત સત્કાર દ્વારા સસરાને સંતુષ્ટ કર્યા હતા. આ પ્રકારે મધુર ભાષણ, કાર્યકુશળતા, શાંતિ અને એકાંતમાં સેવા કરીને પતિદેવને પણ પ્રસન્ન કર્યા હતા. આ પ્રકારે તે આશ્રમમાં રહીને તપશ્ચર્યા કરતાં કરતાં એમનો કેટલોય સમય પસાર થઈ ગયો. જ્યારે બહુ જ દિવસો વ્યતીત થઈ ગયા તો છેવટે એ સમય પણ આવી જ ગયો કે જે દિવસે સત્યવાનનું મૃત્યુ થવાનું હતું. સાવિત્રી એક એક દિવસ ગણતી હતી. તેના દિલમાં નારદજીનું વસન સદા એમને યાદ હતું. જ્યારે એમને ખબર પડી કે સત્યવાનને ચોથા જ દિવસે મરવાન થવાનું છે, 3 દિવસનું વ્રત એમને ધારણ કર્યું અને તે રાત દિવસ સ્થિત પ્રજ્ઞની જેમ સ્થિર થઈને બેસી ગઈ. કાલે પતિદેવના પ્રાણ પ્રયાણ કરશે એ ચિંતામાં સતી સાવિત્રી બેઠા બેઠા રાત ને દિવસ પસાર કરી રહી છે. બીજા દિવસે આજે જ તે છેલ્લો દિવસ છે એવું વિચારીને સૂર્યનારાયણને 4 હાથ ઉપર જતા પહેલાં જ પોતાનું સઘળું આહિત કાર્ય પતાવી દીધું અને પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં આહુતિઓ પણ આપી. પછી સર્વ બ્રાહ્મણો, વયોવૃદ્ધ વડીલજનો સાસુ સસરાને ક્રમાનુસાર પ્રણામ કરીને સ્વયંપૂર્વક હાથ જોડીને ઊભી રહી. તે તપોવનમાં રહેનાર સર્વ તપસ્વીઓએ તેને અવૈધ સૂચક શુભ આશીર્વાદ આપ્યા અને સાવિત્રીએ તપસ્વીઓની વાણીને એમ જ સાર્થક થવું આ પ્રકારે ધ્યાન યુગમાં સ્થિત થઈને ગ્રહણ કર્યા. આ સમયે સત્યવાન ખભા પર કુહાડી રાખીને વનમાંથી સમિધા એટલે કે લાકડા લેવા માટે તૈયાર થયા. ત્યારે સાવિત્રીએ કહ્યું, આપ એકલા ન જાશો, હું પણ આપની સાથે આવીશ. સત્યવાને કહ્યું, પ્રિય, તમે પહેલાં ક્યારેય વનમાં ગયા નથી. વનનો રસ્તો બહુ જ કઠણ છે, દુર્ગમ છે. તમે ઉપવાસના કારણે તમારું શરીર પણ દુર્બળ થઈ ગયું છે, તો પછી આ વિકટ માર્ગમાં પગે કેવી રીતે ચાલી શકશું? સાવિત્રી બોલી, ઉપવાસના કારણે મારામાં કોઈ પ્રકારની શિથિલતા આવી નથી, થાક પણ લાગ્યો નથી. ચાલવા માટે મારા મનમાં બહુ જ ઉત્સાહ છે, આટલા માટે આપ મને રોકો નહીં. સત્યવાને કહ્યું, જો તમને મારી સાથે આવવામાં ઉત્સાહ છે
તો તમને જેમ લાગે એમ કરો, પરંતુ તમે માતા પિતાની પાસેથી આજ્ઞા મેળવી લો. ત્યારે સાવિત્રીએ પોતાના સાસુ સસરાને પ્રણામ કરીને કહ્યું, મારા સ્વામી ફલાદિક લાવવા માટે વનમાં જઈ રહ્યા છે. જો સાસુજી અને સસરાજીની આજ્ઞા આપે તો આજે હું પણ એમની સાથે જવા માગું છું. આ વાત પર ધ્રુમસેને કહ્યું, જ્યારથી પિતાએ કન્યાદાન કર્યું ત્યારથી સાવિત્રી વહુ બનીને અમારા આશ્રમમાં રહી છે. ત્યારથી મને કોઈ પણ વાત માગણી કરી નથી, તેમનું મને ક્યારેય સ્મરણ પણ નથી. આથી આજે એમની ઈચ્છા અવશ્ય મારે પૂરી કરવી જોઈએ. ભલે દીકરી, તો સત્યવાનની સાથે જા અને માર્ગમાં તેની સંભાળ રાખજે. આ પ્રકારે સાસુ સસરાની આજ્ઞા મેળવીને યશસ્વીની સાવિત્રી પોતાના પતિદેવની સાથે ત્યાંથી નીકળી. ઉપરથી તો હસતી હોય એવી દેખાતી હતી, પરંતુ તેના હૃદયમાં દુઃખની જ્વાળા ભડકતી હતી. વીર સત્યવાને પહેલાં તો પોતાના પત્નીની સાથે રાખીને ફૂલો વીણીને એક ટોપલી ભરી હતી. પછી તે લાકડા કાપવા લાગ્યા. લાકડા કાપતા કાપતા પરિશ્રમને કારણે એમને પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ ગયો અને શિરમાં દર્દ થવા લાગ્યું. આ પ્રકારે પરિશ્રમથી પીડિત થઈને તેને સાવિત્રીની પાસે જઈને કહ્યું, પ્રિયે, આજે લાકડા કાપવાના પરિશ્રમથી મારા શિર દર્દ બહુ થઈ ગયું છે, તથા શરીરના બધા જ અંગોમાં, હૃદયમાં પણ દાહ જેવું મને લાગી રહ્યું છે. મને મારું શરીર કઈ અસ્તવ્યસ્ત જણાય છે એવું માલુમ પડે છે. એમ તું માની લે કે મારા મસ્તક પર કોઈ બરચીના ઘા કરે છે. કલ્યાણી, હવે હું સૂઈ જવા માગું છું, કારણ કે બેસવાની શક્તિ મારામાં નથી. આ સાંભળીને સાવિત્રી પોતાના પતિની પાસે આવી તેનું શિર ગોદમાં લઈને એ પૃથ્વી પર બેસી ગઈ. પછી એણે નારદજીની વાત યાદ કરીને મુહૂર્ત, ક્ષણ અને દિવસનો વિચાર કરવા લાગી. એટલામાં એમણે એક ત્યાં પુરુષ એમને દેખાણો. એ લાલ વસ્ત્રો પહેર્યા હતા, એમના મસ્તક પર મુગટ હતો. અત્યંત તેજસ્વી હોવાને કારણે તે મૂર્તિમાન સૂર્યની સમાન જણાતા હતા. એમનું શરીર શ્યામ અને સુંદર હતું, નેત્રો લાલ હતા, હાથમાં પાશ હતો અને દેખાવમાં તો તે બહુ જ ભયંકર જણાતા હતા. તે સત્યવાનની પાસે ઊભા રહીને તેની તરફ દેખતો હતો અને દેખતા સાવિત્રીએ ધીરેથી પતિનું શિર ભૂમિ પર રાખી દીધું. એકદમ ઊભી થઈ ગઈ. તેનું હૃદય ઝડપથી ધબકવા લાગ્યું. અત્યંત દુઃખી થઈને હાથ જોડીને કહ્યું, હું સમજું છું કે આપ શ્રી કોઈ દેવતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આપનું આ શરીર મનુષ્યનું જેવું દેખાતું નથી. જો આપ શ્રીને ઈચ્છા હોય તો બતાવો કે આપ કોણ છો અને શું કરવા માગો છો. યમરાજે કહ્યું, સાવિત્રી, તું પ્રતિવ્રતા છે તેમજ તપસ્વીની છે, એટલા માટે હું તારી સાથે વાર્તાલાપ કરી શકું. તું મને યમરાજ જાણ. તારા પતિ આ રાજકુમાર સત્યવાનનું આયુષ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. હવે તેને પાશમાં બાંધીને હું લઈ જઈશ. આ કામ માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. સાવિત્રીએ કહ્યું, ભગવંત, મેં તો એવું સાંભળ્યું છે કે મનુષ્યોને લેવા માટે આપશ્રીના દૂતો આવે છે, તો પછી અહીં આપશ્રી તમે કેમ પધાર્યા? યમરાજ બોલ્યા, સત્યવાન ધર્માત્મા છે, સ્વરૂપવાન અને ગુણોના સમૂહ છે. આને લઈ જવા માટે મારા દૂતો યોગ્ય નથી, એટલા માટે હું સ્વયં અહીંયા આવ્યો છું. આ પછી યમરાજે સત્યવાનના શરીરમાંથી પાશમાં બંધાયેલો અંગુષ્ઠ માત્ર માપનો જીવ બહાર એમને ખેંચી કાઢ્યો અને તે જીવાત્માને લઈને તેઓ દક્ષિણ દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યા. ત્યારે દુઃખ દર્દથી ભરેલી સાવિત્રી પણ યમરાજની પાછળ જવા લાગી. આ જોઈને યમરાજાએ કહ્યું, સાવિત્રી, તું પાછી જા બેટા, અને આના મરણોત્તર સંસ્કાર કર. તું પતિ સેવાના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. પતિની પાછળ પણ તારે જ્યાં સુધી આવવા યોગ્ય હતું ત્યાં સુધી તું આવી ચૂકી છે. સાવિત્રીએ કહ્યું, મારા પતિદેવ જ્યાં પણ લઈ જવામાં આવશે અથવા તેઓ સ્વયં જ્યાં જશે ત્યાં મારે પણ જવું જ જોઈએ. આ સનાતન ધર્મ છે, આ તપશ્ચર્યા છે. ગુરુ ભક્તિ, પતિ પ્રેમ, શાસ્ત્રોક્ત વ્રતના આચરણ અને આપશ્રીની કૃપાથી મારી ગતિ ક્યાંય પણ રોકાશે નહીં.
યમરાજે કહ્યું, સાવિત્રી, તારા સ્વર, અક્ષરો, વ્યંજન તેમજ યુક્તિ પ્રયુક્તિ પૂર્ણ વાત સાંભળીને હું બહુ જ પ્રસન્ન થયો છું. તો સત્યવાનના જીવન સિવાય અન્ય કોઈ વરદાન મારી પાસેથી માગી લે, હું તને સર્વ પ્રકારના વરદાન દેવા માટે તૈયાર છું. સાવિત્રીએ કહ્યું, મારા સસરા રાજ્યભ્રષ્ટ થઈને વનમાં રહેવા માટે ગયા છે. એમણે આંખોની રોશની પણ ગુમાવી છે, જેથી તેઓ આપશ્રીની કૃપાથી નેત્ર જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરે, બળવાન બને અને અગ્નિ તેમજ સૂર્યની સમાન તેજસ્વી થાય. યમરાજે કહ્યું, સાવિત્રી, હું તને આ વરદાન આપું છું, તથાસ્તુ. તું જેવું કહ્યું તેવું જ થશે. તું રસ્તા પર દૂર સુધી ચાલી આવવા બહુ શિથિલ હોય એવું મને જણાય છે. હવે તું બેટા પાછી જા, જેથી તને વધારે થાક ન લાગે. સાવિત્રીએ કહ્યું, પતિદેવની સમીપ રહેવા મને થાક કેવી રીતે લાગી શકે? જ્યાં મારા પ્રાણનાથ રહેશે ત્યાં મારો નિશ્ચય વાસ હશે. હે દેવેશ્વર, જ્યાં આપ શ્રી મારા પતિદેવને લઈ જઈ રહ્યા છો ત્યાં મારી ગતિ પણ થવી જોઈએ. આ સિવાય મારી એક વાત પણ આપ શ્રી સાંભળી લો. સત્પુરુષોનો તો એક વારનો સમાગમ પણ અત્યંત અભિષ્ટ ફલ પ્રદાન કરે છે. તેમાંથી પણ વધીને સત્પુરુષોની સાથે સત્ય પ્રેમ થાય. સંત સમાગમ કદાપી નિષ્ફળ જતો નથી. આથી સર્વદા સત્પુરુષોની સાથે જ રહેવું જોઈએ. યમરાજ બોલ્યા, સાવિત્રી, તે બહુ જ હિતની વાત કરી. તે મારા મનને બહુ જ પ્રિય લાગી. તેથી વિદ્વાનોની બુદ્ધિને પણ વિકાસ થશે. આથી આ સત્યવાનના જીવન સિવાય તું કોઈ પણ અન્ય વરદાન માગી લે. સાવિત્રીએ કહ્યું, પહેલાં મારા પતિમાન સસરાજીનું જે રાજ્ય હતું એમની પાસેથી પડાવી લેવામાં આવ્યું, તે રાજ્ય તેમને સ્વયં પ્રાપ્ત થઈ જાય અને તેઓ પોતાના ધર્મનો ત્યાગ ન કરે. આ હું બીજું વરદાન આપ શ્રી પાસેથી માગું છું. યમરાજ બોલ્યા, તથાસ્તુ. તેઓ પોતાના ધર્મનો ક્યારેય ત્યાગ નહીં કરે. અને હવે તારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ, તું પાછી જા, તેથી તારે ખોટા પરિશ્રમ ન કરવો પડે. સાવિત્રીએ કહ્યું, દેવ, આ સઘળી પ્રજાને આપ નિયમપૂર્વક સારી રીતે કાબૂમાં રાખો છો અને તેનું નિયમ પણ કરીને તેણે મનવાંછિત ફળ પણ આપો છો. આટલા માટે આપ યમના નામથી પ્રખ્યાત છો. આથી હું જે વાત કરું છું તેને સાંભળો. મન, વચન અને કર્મથી સર્વ પ્રાણીઓ પ્રતિ અદ્રો સર્વ પર કૃપા કરવી અને દાન આપવું આ સત્પુરુષોનો સનાતન ધર્મ છે. અને આ પ્રકારે તો ઘણું કરીને આ સઘળા લોકો કરે છે. સર્વ મનુષ્યો પોતાની શક્તિ અનુસાર અન્ય કોમલતાનું વર્તન કરે છે, પરંતુ જે સત્પુરુષો છે તેઓ પોતાની પાસે આવેલા શત્રુઓ પર દયા રાખે છે. યમરાજ બોલ્યા, કલ્યાણી, તરસ્યા માણસને જળ પીવાયને જેમ કેમ આનંદ થાય, એવી રીતે મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થઈ ગયો છે. તું મને ખૂબ પ્રિય લાગે છે. આ સત્યવાનના જીવનદાન સિવાય તું પાછું કોઈ ફરીથી વરદાન માગી લે. સાવિત્રીએ કહ્યું, મારા પિતાશ્રી રાજા અશ્વપતિ પુત્રહીન છે. તેમના પોતાના કુળની વૃદ્ધિ કરનાર કોઈ વ્યક્તિ નથી. તો એમને 100 તેજસ્વી પુત્રો થાય અને હું ત્રીજું વરદાન માગું છું. યમરાજ બોલ્યા, રાજપુત્રી, તારા પિતાના કુળની વૃદ્ધિ કરનાર 100 પુત્રો તેજસ્વી થશે એવું તને વરદાન આપ્યું, તથાસ્તુ. હવે તું અહીંયાથી પાછી જા. સાવિત્રીએ કહ્યું, પતિદેવના સાનિધ્યના કારણે આ કંઈ જ બહુ જ દૂર જણાતું નથી. મારું મન તો બહુ જ દૂર દૂરથી દોડ લગાવી શકે છે. આથી હવે હું જે વાત કહું છું તે પણ સાંભળવાની આપ શ્રી કૃપા કરશું. આપ સૂર્યના પ્રતાપી પુત્ર છો. આટલા માટે પંડિતજનો આપને વ્યવસ્થ કહે છે. આપ શત્રુ મિત્રાદિકના ભેદભાવને છોડીને સર્વની સાથે સમાન રૂપની તમે ન્યાય આપો છો. આથી સઘળી પ્રજા ધર્મનું આચરણ કરે છે અને આપ શ્રી ધર્મરાજ પણ કહેવાશો. આના સિવાય મનુષ્ય સત્પુરુષો જેવા વિશ્વાસ કરે છે. તેઓ પોતાની જાતનો પણ વિશ્વાસ નથી કરતા. એટલા માટે મનુષ્યો સૌથી વિશેષ સત્પુરુષો પર પ્રેમ કરવા માગે છે અને વિશ્વાસ સર્વ જીવાત્માઓને સહૃદયને કારણે થતો હોય છે. સહૃદયતાથી અધિકતાના કારણે સર્વ લોકો
સંતોમાં વિશેષ રૂપથી વિશ્વાસ કરે છે. યમરાજ બોલ્યા, સુંદરી, જે વાત કહેશે એવી વાત તો મેં તારા સિવાય બીજા કોઈના મુખથી સાંભળી નથી. આથી હું બહુ જ પ્રસન્ન થયો છું. તું આ સત્યવાનના જીવનદાન સિવાય કોઈ ચોથું વરદાન માગી લે અને તું અહીંથી પાછી જા. સાવિત્રીએ કહ્યું, મારા અને સત્યવાન દ્વારા કુળની વૃદ્ધિ કરનાર બહુ જ બળવાન અને પરાક્રમી 100 તેજસ્વી પુત્રો થાય. આ હું તમારી પાસે ચોથું વરદાન માગું છું. યમરાજ કહે, તથાસ્તુ. બળ અને પરાક્રમથી સંપન્ન તારા 100 પુત્ર થશે, જેથી તને બહુ જ આનંદ પ્રાપ્ત થશે. રાજપુત્રી, હવે તું પાછી જા, જેથી તને વધારે થાક ન લાગે. હું બહુ જ દૂર દૂર સુધી આવી ગઈ છે. સાવિત્રીએ કહ્યું, સત્પુરુષોની વૃત્તિ સતત ધર્મમાં રહ્યા કરે છે. તેઓ ક્યારેય પણ દુઃખી કે વ્યથિત થતા નથી. પુરુષોની સાથે જે સત્પુરુષોનો સમાગમ થાય છે તે ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી, અને સંતોથી સંતોને ક્યારેય પણ ભય હોતો નથી. સત્પુરુષ સત્યના બળથી સૂર્યને પણ પોતાના સમીપ બોલાવી શકે છે. તેઓ પોતાના તપથી, પ્રભાવથી પૃથ્વીને ધારણ કરે છે. સંતો જ ભૂત અને ભવિષ્યનો આધાર છે. તેમની વચ્ચે રહીને સત્પુરુષોને ક્યારેય વિષાદ થતો નથી. આ સનાતન સદાચારની સત્પુરુષો સેવા કરે છે. એમ જાણીને સત્પુરુષો પરોપકાર કરે છે અને પ્રત્યુપકારની ક્યારેય પણ કોઈ આશા રાખતા નથી. યમરાજ બોલ્યા, પતિવ્રતે, જેમ જેમ તું મને ગંભીર, અર્થયુક્ત તેમજ મન ભાવક, ધર્માનુકૂળ વાતો સંભળાવે છે, તેમ તેમ તારા પ્રત્યે મારા અધિક શ્રદ્ધા ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે. હવે તું મારી પાસેથી કોઈ અનુપમ વરદાન માગી લે. સાવિત્રીએ કહ્યું, હે સન્માની દેવ, આપ શ્રીએ જે મને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન આપેલું છે તે દાંપત્ય ધર્મના પાલન સિવાય કેવી રીતે પૂર્ણ થઈ શકે? આથી જ હવે હું એ જ વરદાન માગું છું કે આ મારા પતિ પુનઃજીવિત થાય, જેનાથી આપનું જે વસન છે એ સત્ય થાય, અને પતિના સિવાય તો હું મૃત્યુના મુખમાં પડેલી છું. પતિના સિવાય ગમે તેવું સુખ મળે, મને તેની ઈચ્છા પણ નથી. પતિના સિવાય હું સ્વર્ગની પણ કામના કરતી નથી. પતિના વિના જે લક્ષ્મી આવે તો તેની સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. પતિના સિવાય તો હું જીવવા માગતી નથી. આપશ્રીએ મને તો 100 પુત્ર થાય એવું વરદાન આપ્યું, અને વળી પાછા મારા પતિદેવને તમે લઈ જઈ રહ્યા છો. એટલા માટે આ વરદાન પાછું માગું છું કે આ સત્યવાન જીવિત થાય, જેથી હું પણ આપશ્રીનું વચન સત્ય થશે. આ સાંભળીને સૂર્યપુત્ર યમરાજ બહુ જ પ્રસન્ન થયા, અને એમ જ થાવ એમ કહીને સત્યવાનનું પાશ ખોલી નાખ્યું. આ પછી તેઓ સાવિત્રીને કહેવા લાગ્યા, હે કુલ નંદિની કલ્યાણી, લે, હું તારા પતિને બંધનમાંથી મુક્ત કરું છું. હવે આ સર્વથા નિરોગી થશે. તું આને તારા ઘેરે લઈ જા. આના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થશે, અને તારી સાથે 400 વર્ષ સુધી જીવન જીવશે, અને ધર્મપૂર્વક યજ્ઞોમાં અનુષ્ઠાન કરીને લોકોમાં ખૂબ કીર્તિ પ્રાપ્ત થશે. આનાથી તારા ગર્ભમાંથી 100 પુત્ર જન્મ થશે. આ પ્રકારે સાવિત્રીને વરદાન આપી તેને પાછી વાળીને મહાપ્રતાપી ધર્મરાજા પોતાના લોકમાં ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. યમરાજના જવાથી સાવિત્રી પોતાના પતિને પ્રાપ્ત કરીને તે સ્થાન પર આવી કે જ્યાં સત્યવાનનું શબ પડેલું હતું. પતિને પૃથ્વી પર પડેલા જોઈ તેણીએ તેની પાસે બેસી અને એમનું શિર ઉઠાવીને પોતાના ખોળામાં રાખી લીધું. થોડીક જ વારમાં સત્યવાનના શરીરમાં ચેતના આવી અને સાવિત્રીની સામે વારંવાર પ્રેમપૂર્વક નિહાળવા લાગ્યા અને વાતો કરવા લાગ્યા. જાણે ઘણા જ દિવસથી પ્રવાસ કરીને પરત આવ્યા હોય એવી રીતે બોલ્યા, હું બહુ જ લાંબા સમય સુધી સૂતો રહ્યો, તે મને કેમ જગાડ્યો નહીં? અને આ કાળા રંગનો મનુષ્ય કોણ હતો જે મને ખેંચીને લઈ જતો હતો? સતી સાવિત્રીએ કહ્યું, પુરુષ શ્રેષ્ઠ, આપ શ્રી ઘણા લાંબા સમયથી મારા ખોળામાં સૂતા પડેલા છો.
તે શ્યામ વર્ણના પુરુષ પ્રજાનું નિયંત્રણ કરનાર દેવશ્રેષ્ઠ ભગવાન યમરાજ હતા. હવે તેઓ પોતાના લોકમાં અહીંયાથી ગયા છે અને હવે રાત્રિ પણ ગાઢ બનતી જાય છે. આટલા માટે આ સઘળી બાબત જેમ જેમ બની કાલે હું તમને સંભળાવીશ. આ સમયે તો આપ શ્રી ઉઠીને માતા પિતાના દર્શન કરો. સત્યવાને કહ્યું, ઠીક છે, ચાલો હવે જઈએ. હવે મારા શિરમાં દર્દ નથી, તેમજ મારા કોઈ પણ અંગમાં પીડા નથી. મારું સારું એ શરીર સ્વસ્થ થઈ ગયું છે. મારી પણ ઈચ્છા થાય છે કે તારી કૃપાથી હું શીઘ્ર મારા પોતાના વૃદ્ધ માતા પિતાના દર્શન કરું. હે પ્રિય, હું કોઈ પણ દિવસ ક્યારેય આશ્રમમાં મોડો પીડ્યો નથી. સંધ્યાકાળ થતાં પહેલાં જ મારી માતા પિતાને હું ત્યાં મળી લઉં છું. જ્યારે હું આશ્રમમાંથી બહાર જતો તો મારા માતા પિતા મારા માટે ચિંતામાં ડૂબી જતા. તેથી જ અધીરા થઈને આશ્રમવાસીઓને સાથે લઈને મને શોધવા માટે નીકળી પડતા હતા. એટલા માટે હે કલ્યાણી, મને આ સમયે મારા અંધ પિતાની અને તેમની સેવા પરાયણ દુર્બળ શરીરવાળી મારી માતાની જેટલી ચિંતા થાય છે એટલી મારા શરીરની પણ મને ચિંતા થતી નથી. મારા પરમ પૂજ્ય પવિત્રતમ માતા પિતા મારા માટે આજે કેટલો સંતાપ સહન કરતા હશે. જ્યાં સુધી મારા માતા પિતા જીવિત છે ત્યાં સુધી હું પણ જીવન ધારણ કરેલું છે. પતિની વાત સાંભળીને સાવિત્રી ઊભી થઈ ગઈ. એણે સત્યવાનને હાથ પકડીને પોતાના ડાબા ખભા પર તેનો હાથ રાખ્યો અને જમણો હાથ તેમની કમર પર રાખી એણે પોતાની સાથે લઈને ચાલવા લાગી. ત્યારે સત્યવાને કહ્યું, ભીરુ, આ રસ્તા પર આવવા જવાના અભ્યાસના કારણે હું સારી રીતે આ રસ્તાનો જાણકાર બની ગયો છું. હવે તો વૃક્ષોની વચ્ચે સાંજની અને ચંદ્રની વચ્ચે પણ પોતાનો પ્રકાશ પાથરી રહી છે. આપણે કાલે જ રસ્તા પર ફળો વીણી રહ્યા હતા, એ રસ્તો પણ આવી ગયો. એટલા માટે હવે સીધા જ આ માર્ગથી આગળ હવે આપણે હાલીએ. બીજો કોઈ વિચાર ના કરતી હું પણ હવે સ્વસ્થ અને સબળ થઈ ગયો છું અને મને માતા પિતાના દર્શન કરવાની ઉતાવળ થઈ છે. એમ કહીને જલ્દી જલ્દી આશ્રમ તરફ ત્યાંથી ચાલવા લાગ્યા. મહર્ષિ માર્કંડેય કહે છે કે હે રાજન, એટલામાં ધ્રુમસેને રાજાને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. તેમની સઘળી વસ્તુઓ એમને દેખાવા લાગી. પુત્ર આશ્રમમાં પરત ન આવવાથી એમને ખૂબ ચિંતા વધી ગઈ. રાણી સહિત તેઓ તેને બધા આશ્રમમાં ફરી ફરીને શોધવા લાગ્યા. પછી તેની પાસે સર્વ આશ્રમવાસીઓ બ્રાહ્મણો આવ્યા. તેમણે ધીરજ આપી તેમણે આશ્રમમાં લઈ ગયા. ત્યાં આગળ વયોવૃદ્ધ બ્રાહ્મણો પ્રાચીન રાજાઓ જાત જાતની કથાઓ સંભળાવીને ધીરજ આપવા લાગ્યા. તેમનામાં એક સુવર્ણ નામના બ્રાહ્મણ હતો. તે બહુ સત્યવાદી હતા. તેણે કહ્યું, સત્યવાનની સ્ત્રી સાવિત્રી તપ, ઇન્દ્રિય સ્વયં અને સદાચારનું સેવન કરનારી છે. એટલા માટે તે સત્યવાન જરૂર જીવિત હશે. એક બીજા બ્રાહ્મણ ગૌતમે કહ્યું, મેં સાંગોપાંગ વેદોનું અધ્યયન કર્યું અને ઘણી તપશ્ચર્યા કરી. કુમાર અવસ્થામાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને ગુરુ અગ્નિને પણ તર્પણ કર્યા. આ તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી મને બીજા માણસોના મનની વાત જાણવું જોવા મળે છે. એટલા માટે જ મારી વાત તમે સત્ય માનો કે સત્યવાન જરૂર જીવિત છે. પછી સર્વ ઋષિઓ કહેવા લાગ્યા, સત્યવાનની સ્ત્રી સાવિત્રીમાં સૌભાગ્યપૂર્વક સર્વ શુભ લક્ષણો છે. આથી સત્યવાન જીવિત જ હશે. જ્યારે સત્યવક્તા ઋષિઓએ ધ્રુમસેનને આ પ્રકારે સમજાવ્યા, તે સર્વની વાત માનીને તેઓ સ્થિર થઈ ગયા. આ પછી થોડીક જ વારમાં સત્યવાનની સાથે સાવિત્રી ત્યાં આવ્યા અને તેઓ બંનેએ પ્રસન્ન થઈ અને આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમણે જોઈને બ્રાહ્મણોએ કહ્યું, લો રાજન, તમને તમારો પુત્ર મળી ગયો, નેત્રોની જ્યોતિ પણ મળી ગઈ. પછી સત્યવાનને પૂછ્યું, સત્યવાન, તમે પત્નીની સાથે ગયા હતા તો પછી વેળાસર કેમ પાછા ન આવી ગયા? આટલી બધી રાત વીતી ગઈ છતાંય કેવી રીતે તમારે આવવામાં મોડું થયું? શું અડસડ થઈ? રાજકુમાર, આજે તો તમે તમારા માતા પિતા અમને સર્વને ચિંતામાં નાખી દીધા. એમ જાણતા નથી કે શું કારણ હતું. તે સઘળી હકીકત અમને સમજાવો. સત્યવાને કહ્યું, હું પિતાજી પાસેથી આજ્ઞા લઈને સાવિત્રીની સાથે ગયો હતો. ત્યાં આગળ જંગલમાં લાકડા કાપતા કાપતા મારા માથામાં દુખાવો થયો. તે સમયે એવું મને જણાણું
કે વેદનાના કારણે હું બહુ જ લાંબા સમય સુધી એક સૂતો રહ્યો. આટલા લાંબા સમય સુધી પહેલાં હું ક્યારેય સૂતેલો નહીં. આપ સર્વ લોકો કોઈ પ્રકારની ચિંતા ન કરો. આ નિમિત્તથી અમને પરત આવવામાં મોડું થઈ ગયું, બીજું કોઈ કારણ નથી. ગૌતમ બોલ્યા, સત્યવાન, તમારા પિતાજી ધ્રુમસેનને આજે અકસ્માત દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. તમને વાસ્તવિક કારણની ખબર નથી. આ સઘળી વાતો તો સાવિત્રી જ તમને બતાવી શકશે. સાવિત્રીએ કહ્યું, આપ જેમ સમજો છો તેવી જ વાત છે. આપનો વિચાર સતર્ક હશે, મિથ્યા હોઈ શકે નહીં. મારી વાત પણ આપ લોકોથી ગુપ્ત નથી. એટલા માટે જ જે સત્ય છે તે હું હવે તમને સંભળાવું છું, તે શ્રવણ કરો. નારદજીએ મને એવી વાત બતાવી હતી કે અમુક દિને તારા પતિનું મૃત્યુ થશે. તે દિન આજે જ હશો. તેથી મેં સત્યવાનને વનમાં એકલા જવા ન દીધા. અને જ્યારે સૂતા હતા તો સાક્ષાત યમરાજ ત્યાં આવ્યા અને એમને બાંધીને દક્ષિણ દિશા તરફ લઈ જવા માટે એ હાલતા થયા. મેં સત્ય વચનો દ્વારા તે દેવશ્રેષ્ઠની સ્તુતિ કરી. આ વાત પર તેમણે મને 5 વરદાન આપ્યા, તે સાંભળો. મારા સસરાજીને નેત્ર જ્યોતિ અને રાજ્ય પ્રાપ્તિ થાય, આ પ્રમાણે 2 વરદાન હતા. મારા પિતાજીને 100 પુત્રોની પ્રાપ્તિ થાય અને 100 પુત્રો મને પ્રાપ્ત થાય, 2 આ પ્રમાણે વરદાન હતા. તથા 5મા વરદાન પ્રમાણે મારા પતિદેવ સત્યવાનને 400 વર્ષનું આયુષ પ્રાપ્ત થયું. પતિદેવની જીવન પ્રાપ્તિ માટે જ મેં આ સાવિત્રી વ્રત કર્યું હતું. આ પ્રમાણે વિસ્તારથી મેં આપને સઘળા કારણો બતાવી દીધા. ઋષિએ કહ્યું, સાધ્વી, તું સુશીલા, વ્રતશીલ અને પવિત્ર આચરણ કરનારી છે. તું ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લીધો. રાજા ધ્રુમસેનનો દુઃખાકાષ્ટ અતિ દુઃખી પરિવાર આજે અંધકારમય ખાડામાં પડીને ડૂબી રહ્યો હતો. તે પરિવારને તે બચાવી લીધો. મહર્ષિ માર્કેન્ડજી યુધિષ્ઠિરને કહેશે, રાજન, ત્યાં એકત્રિત થયેલા ઋષિઓએ સાવિત્રીની પ્રશંસા કરી. ઉત્તમ સ્ત્રી રત્ન તરીકે સતી સાવિત્રીનો સત્કાર કર્યો. તથા રાજા અને રાજકુમારની રજા લઈને પ્રસન્ન થઈ ઋષિઓ પોતપોતાના આશ્રમમાં ત્યાંથી ગયા. બીજા દિવસે શાલ્વ દેશના સર્વરાજ કર્મચારીઓ આવીને રાજા ધ્રુમસેનને નિવેદન કર્યું. ત્યાં જે રાજા હતા તેની સાથે જ તેમના મંત્રીઓએ એમને હત્યા કરી નાખી તથા કોઈ પણ મદદનીશ અને સ્વજનોને પણ જીવતો રહેવા ન દીધો. અને શત્રુને સારી સેના ત્યાંથી ભાગી ગઈ. અને સમગ્ર પ્રજાએ આપના વિષયમાં એકમત થઈને એવો નિશ્ચય કર્યો કે તમે જ અમારા રાજા છો. માટે અમે આપના માટે આ સવારીઓ અને આપની સતુરંગી સેનાને લાવ્યા છીએ. આપશ્રીનું મંગલ થાવું. હવે પ્રસ્થાન કરવાની કૃપા કરો. નગરમાં આપનો જય જયકાર જાહેર કરી દીધો. આપ આપના બાપ દાદાઓના રાજ્ય પર ચિરકાલ સુધી પ્રતિષ્ઠિત રહો. પછી રાજા ધ્રુમસેનને નેત્રયુક્ત અને સ્વસ્થ શરીરવાળા જોઈને સર્વના નેત્રો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેમણે તેમના શિર નમાવીને સાદર પ્રણામ કર્યા. રાજાએ આશ્રમમાં રહેનાર વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું અભિવાદન કર્યું. તેમનો સત્કાર સ્વીકારી પોતાના રાજધાની માટે ચાલી નીકળ્યા. રાજધાનીમાં પહોંચ્યા પછી પુરોહિતજીએ બહુ જ પ્રસન્નતાથી ધ્રુમસેનનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. તેમના પુત્ર સત્યવાનને યુવરાજ બનાવ્યા. પછી ઘણો જ સમય પસાર થયા બાદ સાવિત્રીને 100 પુત્ર પ્રાપ્ત થયા, જેઓ સંગ્રામમાં પીછેહટ નહીં કરનાર અને યશની વૃદ્ધિ કરનાર અને શૂરવીર હતા. આ પ્રકારે મદ્રરાજે અશ્વપતિ મહારાજની રાણી માલવીના ગર્ભથી તેઓ જેવા 100 ભાઈ અને સાવિત્રીના જેવા જ થયા. આ પ્રમાણે સતી સાવિત્રીએ પોતાના માતા પિતાને, સાસુ સસરાને અને પતિનું કુળ આ સર્વને સંકટમાંથી ઉગારી લીધા. આ પ્રમાણે આ સાવિત્રીના સમાન શીલવંતી, કુલકામિની, કલ્યાણી દ્રૌપદી પણ આપ સર્વનો ઉદ્ધાર કરીશે. વૈશંપાયનજી કહે છે, જન્મેજય રાજન, આ પ્રકારે મહર્ષિ માર્કેન્ડજીના સમજાવીને શોક અને સંતાપથી મુક્ત થઈને મહારાજ યુધિષ્ઠિર વનમાં રહેવા લાગ્યા. જે મનુષ્ય
આ પરમ પવિત્ર સાવિત્રી ચરિત્રને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળશે તેમના સમસ્ત મનોરથ સિદ્ધ થશે અને સર્વ સુખી થશે અને સર્વ પાપ દૂર થશે અને ક્યારેય પણ એને દુઃખ પ્રાપ્ત નહીં થાય. આવું સતી સાવિત્રીનો મહિમા છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.